एक बार ना लाइव इंटरव्यू हो रही सी बिल गेट्स की, जो कि दुनिया के अमीर आदमियों चों गिनिया जाता है। लाइव इंटरव्यू चल रही सी, तो ਜਿਹੜੇ पत्रकार यानी इंटरव्यू लै रहे सी, एक औरत सी ते एक आदमी सी, वो दोनों बैठे हुए तो सामने बिल गेट्स बैठा है। तो वो आदमी ने पूछा बिल गेट्स नूं, जी तुहाडी कामयाबी का राज की है, तुहाडी कामयाबी का राज की है, सफलता का राज की है। तो उस वेले बिल गेट्स ने की कीता, लाइव चलदे विच ही अपनी कोट की जेब चों चैकबुक कड्ढी और टेबल ते रख दी, और चैकबुक रख के उन्हें की किया उस आदमी नूं कि इहदे च जिन्नी मर्जी अमाउंट भर लै, मैं साइन करने नूं तैयार हाँ। जरा समझना, लाइव सामने कह दिता कि ये चैकबुक रखी है सामने, जिन्नी मर्जी अमाउंट भर लै। अमाउंट का मतलब जिन्ने मर्जी पैसे चैकबुक च अपने हत्थां नाल तू भर लै, मैं साइन करके चैक हुणे तैनूं दे दूं। कहते पत्रकार हैरान रह गया, मैं सवाल कुछ पूछया, इन्होंने चैकबुक अगे रख दी कि भर लै अमाउंट और मैं साइन करने नूं तैयार हाँ। वो देखता रहा कि कैमरे लाइव चल रहे, लखां दर्शक देख रहे इस वेले, उन्होंने चैकबुक नूं हाथ तक नहीं लाया। बिल गेट्स ने दूसरी बार किया, कहते देख की रहा है, पर अमाउंट मैं साइन करने नूं तैयार हाँ। पर हुण लाइव होने करके उन्हें सोचा ही नहीं कि इहनूं हत्थ लावां नहीं लोगों ने की कहना है। कहते तीसरी बार किया, उन्हें नहीं चक्की तो बल्कि वो चैकबुक इदां बिल गेट्स सानूं सरका दी, कहना मारे लो तुसीं लाइव चल रहा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं भर सकता। बिल गेट्स ने चक के रखी, कहते तू मेरी सफलता का राज जानना चाहता ना, जे तेरी जगह मैं होंदा तो मैं चैकबुक भर देनी सी, क्योंकि मैं जिंदगी च एक गल जानदा कि जदों कुदरत तुहानूं मौका देवे तो मौके नूं कदी गवाओ ना। इत्थे लाइव सी, जे तू चैकबुक भर दिंदा तो मैं साइन कर देनी सी, क्योंकि लाइव विच मैं ना नहीं कर सकता सी। तू करोड़ डॉलर लिख दिंदा, मैं करोड़ देण नूं तैयार सी। एक मौका दिता सी किस्मत ने तैनूं, पर तू अपने हत्थीं उहनूं ठुकरा दिता। कहंदे मैं कदी मौका नहीं ठुकराया। पर नाल उन्हें एक गल भी कही है कि मौके दो किस्म के होंगे, एक बुरे मौके होंगे कि तुहानूं किसी का धन चोरी करने का मौका मिलता है, हेरा फेरी करने का मौका मिलता है, किसी ने बेईमानी करने का मौका मिलता है। तो कहते बेईमानी चोरी करके ठगी करके तुसीं जीवन च कदी अमीर कामयाब नहीं हो सकते। जदों कुदरत सही मौका देवे, सही मौके नूं पहचानो, अच्छाई नूं पहचानो, क्योंकि जिन्हें भी बिल गेट्स के बारे पढ़िया होएगा उन्हें भी पता होएगा कि वह बहुत बड़ा दानी भी है। उन्हें जिन्ने पैसे कमाए दान भी बहुत करता है। वो कहता मैं कभी मौका नहीं गवांदा, जदों मैनूं किसी की हैल्प करने का मौका मिलता मैं जरूर करदा। ये मौके होंदे है कि जदों मैं कुछ दान पुण्य करदा है, भला करदा हाँ, तो मैनूं इदां लगदा मेरा गॉड मैनूं देख रहा है, तो जे वो मैनूं देख रहा तो मैनूं बहुत देगा, क्योंकि जिहड़ा उहदी नज़र च आ गया उहनूं कमी कदी आ ही नहीं सकती। हुण देखो ये जिहड़े अमीर आदमी भी ये चीज़ मनते हैं कि असीं कुछ ऐसा करिए कि उहदियां नज़रां चाहिए। हुण तुसीं सोचो, पुछो अपने आप नूं कि मैं ऐसा की करदा कि अपने मालिक दी नज़रां च आवां। कई बार बंदा किसी भी धार्मिक स्थान पर जाता ना, पता की करता है, असीं तो जाना लंगर छक के आ जाना, वो सत्संग विच भी नहीं आता, बैठता भी नहीं है, सत्संग भी नहीं सुनता, नज़र च भी नहीं आता। और कई बार सानूं पुछना पैंदा वो की गल 11वीं ते नहीं आए, नहीं मालको रश बड़ा सी, सोचा इत्थों चल जाइए, पैसा भी खर्चिया, गड्डी का किराया भी लाया, आए भी तो नज़र च ना आए तो फायदा की होया, फिर लंगर छकने आए सी, लंगर तो फिर घर भी मिल जाता है। सो कोशिश सानू करनी चाहिए है कि वह कर्म करिए कि फकीरां दी नज़र च आंदे रहिए। असीं रश जिन्ना मर्जी होवे, भीड़ जिन्नी मर्जी होवे, 10 मिनट ना अद्धे घंटे ना कोई फर्क नहीं पै जाता। कुछ ना कुछ इदां दा कर्म करना पैंदा है, चाहे वह सेवा सिमरन भगती के जरिए, चाहे अच्छाई के जरिए, यानी कुछ ना कुछ नेकी करनी पैंदी है, फिर उसकी रहमत साडे तक पहुँचती। तो जो बंदा सोचे तो जिदा हजरत अली ने किया, कामयाबी खुशी सेहत और रहमत कभी किसी का इंतजार नहीं करते। अगर इनको हासिल करना है तो तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी, उठो कोशिश करो और इनको हासिल कर लो। कहते उठ कोशिश कर। हुण जे सेहत की गल भी ले लीए, एक बंदा बीमार है तो जे सोचे मैनूं बैठे बैठे नूं सेहत मिल जाए तो मिल जाएगी, बैठे बैठे तो बीमारी होर बदनी है। उन्होंने कोशिश करनी पैनी है कि मैं हैल्दी डाइट खावां या कोई एक्सरसाइज करा या कोई अच्छी मेडिसिन लवां, कोशिश करा तो सेहत भी मेरे तक जरूर पहुंचेगी। फिर कामयाबी की गल कर लो। हुण रहमत की गल तो हो गई, कामयाबी भी इदां ही मिलती है ना। हुण एक बंदे ने शिखर ते चढ़ना होवे या एक बंदे ने कोई अच्छी नौकरी हासिल करनी होवे तो बैठे नूं थोड़ी इंतजार कर रही है नौकरी मिल जानी है, नहीं, ਉਹਦੇ वास्ते सानू कितनी कोशिश करनी पैनी है।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਡੀਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਐਡੀਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਕਦੀ ਗਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾ ਲਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਖੋਲੀ ਬਲਈਅਤ, ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਲਾਇਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਸਨਮਾਨ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਚੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਗਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟਾਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈਣ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਝਲਕ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨਜ਼रें ऊंची की तो दुआ बन गई, नजरें नीची की तो हया बन गई, नजरें तिरछी की तो अदा बन गई, और नजरें फेर ली तो कज़ा बन गई। कज़ा का मतलब होता मृत्यु, सब कुछ गया। वो इशारा करते हैं कि नजरें ऊंची की तो दुआ बन गई, क्योंकि जो दुआ करता ना अख ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਜ਼रें ऊंची की तो दुआ बन गई, नजरें नीची की तो हया बन गई। हया ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰੇ ਤਿਰਛੀ ਕੀ ਤੋਂ ਅਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼रों से ना देखो आशिके दिलगीर को, ओ कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। ਸਮਝਦੇ ਹੋਗੇ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਭੇਦਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਨਜ਼ਰੇ ਫੇਰ ਲਈ ਤੋਂ ਕਜ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਘੁੰਮ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਫੇਰ ਲਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਜੀਵ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗਵਾਓ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਵਾਉਂਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਬਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਗਵਾਓ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁੱਟੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ, ਕਰਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਮਾਈ ਰੂੜੀ ਦਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਬੇੜਾ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰਫ ਤਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਕਰੇ ਚੋਰੀ, ਪਰ ਚੋਰੋਂ ਕੁਤਬ ਕਰਦੀ ਦਸਤਗੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦਸਤਗੀਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਦਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੀਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਮਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਗੌਸ ਕਾ ਦਾਮਨ ਨਹੀਂ ਛੋੜेंगे, नहीं छोड़ेंगे, मुर्शद का दामन नहीं छोड़ेंगे। दुनिया छुड़ती छुड़ जाए, पर ਉਹਦਾ दामन नहीं छुड़ना चाहिए, क्योंकि पार ਤਾਂ ਉਹਦੀ नज़र नहीं लगाना है, ਉਹਦੀ रहमत नहीं लगाना है। जरा समझ लेना सारे। एक बार फिर कह दिए, गौस का दामन मुर्शद का दामन। यही तो अंदर प्यार होता है। बंदा कहता जान जाती चली जाए, सरमत की गर्दन उतर गई, पर दामन नहीं छड्डिया। और मंसूर ने अंग अंग कटा लिया, पर वो इश्क दा, वो अपने महबूब दा दामन नहीं छड्डिया। यही तो इश्क होता है कि अपना आप गवाइए तां शो पाइयो, अपना आप गवाण नूं तैयार है, पर वो कहंदे ओहदा दामन वो नहीं छुड़ सकता। यही तो प्यार है। इसलिए चोरों कुतब कर दी दस्तगीर दी अख, ना समझी रब तो जुदा इसनूं हुंदी रब दी अख है फकीर दी अख। कि रब की अख ही फकीर की अख है। इसलिए जिदा दसिया, कर्म करना पैंदा है फकीर दियां नज़रां विच आउण वास्ते, कर्म करना पैंदा है। इधर गल कर रहे सी एडिसन की, कि जिसने बल्ब की खोज की, उन्होंने किसी ने सफलता का राज पूछया कि महाराज तुहाडी सफलता का राज की है? तो एडिसन ने बड़ा प्यारा जवाब दिता कि सफलता का राज इक्को ही है। पता ना किहड़ा गया उन्हें, जरा दस दईए तुहानूं। वो कहते सफलता का राज यही है कि तब तक कोशिश करते रहो जब तक तुम्हें सफलता मिल ना जाए। यही है सफलता का। समझ आई कि नहीं? वो कहते कामयाब होने का राज की है, इन्हू इदां ही समझ लो। उन्हें दसिया एडिसन ने, क्योंकि बल्ब की खोज में हजारों बार हो असफल होया सी, पर उदों तक कोशिश करता रहा जब तक उन्होंने सफलता नहीं मिली। तो किसी ने अगला सवाल किया, जी तुहानू ये ज्ञान कित्थों, शिक्षा कित्थों मिली? तो एडिसन दस दे कि एक दिन मैं जा रहा सी रोड के उपर, जा रहा सी, तो एक आदमी पत्थर तोड़ रहा सी। पत्थर बहुत बड़ा सी, उसकी हथौड़ी बहुत छोटी सी। तो जो हथौड़ी ते मार रहा सी, तो मैं सवेरे सवेरे सैर कर रहा सी, तो मैं उन्होंने पूछया, कमाल की गल है, तेरी हथौड़ी बड़ी छोटी, तो पत्थर बहुत बड़ा है, ये कितना टुटेगा, ये कितना टुटेगा छोटी जी हथौड़ी नाल? तो उसलिए मुस्कुरा के मजदूर बोलिया, कहते सर खड़े हो, मैं हुणे दसदा किद्दां टुटदा है। कहते ठक 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 सट्टा मारदा जा रहा। तो मैं जो देखा कि 10-15 मिनट हो गए, पूछा कदों टुटेगा? वो कहता जी ये तो मैनू पता नहीं। फिर कहते प्रयास कितनी देर तक करेगा? वो कहता उदों तक जो तक टुट ना जाए। गौर कर, कहता पहला पूछा कदों टुटेगा? कहता मैनू पता नहीं। तू कोशिश कदों तक करूंगा? कहता उदों तक जो तक टुट ना जाए, चाहे शाम हो जाए। एडिसन कहता मैं क्या, मेरे को इन्ना टाइम है नहीं कि मैं शाम तक इंतजार करा, मैं सैर नूं जा रहा। जो वापस आया तो उन्हें आवाज मारी, सर देखो पत्थर टुट गया। कहते उस वेले मैनू ज्ञान होया
ਕਿ ਪੱਥਰ ਚਾਹੇ, ਰੁਕਾਵਟ ਚਾਹੇ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਅਸਫਲਤਾ ਚਾਹੇ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਈਲੈਟਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਹਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਮਤ ਮਰਦਾ ਮਦਦੇ ਖੁਦਾ। ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਸਫਲ ਅਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਹਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਰਾ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਪੀ ਲਏ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਸਾਹਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਬਲਾਇਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਲੀਅਤ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੁਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਦਿਲ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਤੂੰ ਜਿਸ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹ। ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਗੁਮਾਨ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਗਰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ कि किसी की बुराई देखने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। किसी ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸਫਲ, ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਕੜ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਹੋਂਟਾਂ ਚੋਂ, ਇਹ ਬੋਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦੂਜਾ ਕਰੇ
ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉੱਚਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਸੀ ਬਲੀਅਤ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਗਵਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਦਬੋ ਅਦਾਬ ਸੇ ਮਿਲता है वो मांगने से नहीं मिलता। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਪਰ ਦਿਲ 'ਚ ਅਦਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੋ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਗੁਆਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਰਮ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਈ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਗਏ, ਪਰ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਬਥੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਰ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਖੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈਂਡਲ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ, ਇਹਦੇ ਖੋਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂਡਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੁੱਲ, ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੁੱਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਲ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਨੇੜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਆਪ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗਏ ਤਾਂ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਬੈਠੋ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੂ ਅਲੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਇੱਧਰ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਉੱਧਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ।
वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।